امام احمد بن حنبل اتنا بڑا امام ہے، جب غوث پاک امام احمد بن حنبل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، مزار پر جب غوث پاک جاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے، تو امام احمد بن حنبل عقیدت کی وجہ سے قبر کے باہر تشریف لے آئے۔ امام احمد بن حنبل غوث پاک جب مزار پہ پہنچتے ہیں، ابھی تو غوث پاک کچھ کہنا چاہتے تھے، امام احمد بن حنبل قبر کے باہر آ گئے اور فرمانے لگے، کیونکہ غوث اعظم تو مقلد امام احمد بن حنبل کے، تو آپ فرمانے لگے، اے شیخ عبد القادر جیلانی، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال عبد القادر تمہارا محتاج ہوں۔ امام احمد بن حنبل خود کہتے عبد القادر میں تمہارا محتاج ہوں، علم شریعت کے اندر، علم حقیقت کے اندر، علم حال کے اندر اور فعل حال کے اندر میں تمہارا محتاج ہوں۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک، صحت مند اور سلامت ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل حلوہ خور میری چینل پر جو ہے سٹرائکس دے رہے ہیں، اسی لیے میں نے اور ایک چینل کھول رکھی ہے جس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ خیر، آج پھر ہم سننے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب کہانیاں اور کچھ عجیب و غریب قصے۔ تو پیش ہے پہلی کہانی، چیخنے چلانے والے گلا پھاڑ امین القادری کی زبانی۔ اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے، ان کا چہرہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ تو بتایا، اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، توجہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ کہا حضور کرے کیا؟ فرمایا، من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے۔ واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر۔ پھر تجھے مانے کیسے؟ حضور بتا رہے ہیں، من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ مطلب کیا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، ایک تو تم کو جھوٹ بولنے ہوتے ہیں اور وہ بھی چیخ چیخ کر چلا چلا کے بولنے ہوتے ہیں۔ اتنا چیختے چلاتے کیوں ہو تم لوگ؟ آخر کیوں چیختے چلاتے ہو؟ لوگ دھیرے سے بھی اتنا ہی سنتے ہیں جتنا تیز آواز سے سنتے ہیں، لیکن تیز آواز سے انسان اریٹیٹ ضرور ہو جاتا ہے۔ کیوں نوائز پولیوشن پھیلا رہے ہو؟ چیخنے چلانے سے جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا، وہ رہے گا جھوٹ کا جھوٹ ہی۔ تمہارے پاس جو مائک ہوتی ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے تمہاری آواز ان لوگوں تک پہنچانا جو تم سے دور ہیں۔ اتنا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا چیخا چلایا مت کرو۔ کسی دن پھیپھڑے باہر آ کر سلام کرنے لگ جائیں گے، کسی دن گلا پھٹ جائے گا۔ مسجد میں بم پھوٹتے بہت بار سنا ہوگا، پہلی بار لوگ سنیں گے کہ مسجد میں پیر پھوٹا ہے۔ اتنا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد تمہارے مرید آئیں گے، تم کو دفنائیں گے اور تمہاری قبر سے مدد مانگنے لگ جائیں گے، کہیں گے کہ ہمارے جو پیر صاحب تھے یہ مشکل کشا ہیں، ان کی کرامت یہ تھی کہ یہ مسجد میں پھٹ گئے تھے، کیونکہ بیوقوفوں کے سینگ نہیں ہوتے اور نہ ہی گدھوں کے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس بار تو امین القادری صاحب نے حدیث میں خیانت کی ہے۔ جی ہاں، حدیث میں خیانت کی ہے۔ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں کسی شخص نے سوال پوچھا ہو کہ ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور سرکار کائنات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے اللہ کو دیکھا۔ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ عبارت موجود ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، من رعانی فقد رأى الحق، یہ عبارت موجود ہے۔ یہ آپ کو مل جائے گی صحیح بخاری میں، کتاب التعبیر، یعنی کہ خوابوں کی تعبیر کا بیان۔ اس میں باب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ وہاں پر حدیث نمبر 6996 اور 6997 میں یہ عبارت موجود ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، من رعانی فقد رأى الحق۔ لیکن اس حدیث میں ایسا کوئی سوال کیا ہی نہیں گیا ہے کہ کسی شخص نے کہا ہو کہ ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کو خواب سے ہی جوڑا گیا ہے۔ اور بریلویوں کے جو علماء ہیں، جو ان کے بڑے بڑے عالم ہیں، انہوں نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کو خواب سے ہی جوڑا ہے۔ ہر کوئی مسلک جو ہے انہوں نے اس حدیث کو خواب سے ہی جوڑا ہے، لیکن امین القادری صاحب نے خود اس حدیث میں جملے ایڈ کیے، اپنی طرف سے سوال ایڈ کیا اور اس حدیث کا مطلب بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اس حدیث کا اصلی مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، شیطان مجھ جیسا بن نہیں سکتا، کیونکہ خواب جو ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، انسان کے اپنی ذاتی بھی ہوتے ہیں، جو وہ سوچتا ہے جو وہ کرتا ہے اس حساب سے بھی خواب آتے ہیں، اور شیطان کی طرف سے بھی خواب ہوتے ہیں۔ لیکن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، وہ خواب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور امین القادری صاحب نے تو حدیث میں اپنی طرف
से जुमले ऐड किए हैं और इसीलिए इनको चाहिए कि ये माफी मांगे इस पर और आइंदा हदीस में अपनी तरफ से जुमले ऐड ना करें। और इसी इबारत पर तो एक शख्स ने पूरी की पूरी कहानी ही गढ़ दी है। आप ये वीडियो देख लीजिए। सहाबा का ये अकीदा था, या रसूल अल्लाह आपको देखा, खुदा को देखा, क्योंकि ये रवायत है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों के अंदर आप आवाज बुलंद करते हैं, ओ मदीने वालों, मैंने मदीने की गलियों के अंदर रब को चलते हुए देखा है। फारूक आजम ने जब ये बात सुनी, हजरत अबू हुरैरा को पकड़ा, मुस्तफा की बारगाह के अंदर लेके आए, आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह अबू हुरैरा दीवाना हो गया है। अबू हुरैरा कहता है मैंने मदीने की गलियों में खुदा को चलते हुए देखा है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया काला सदकता, अबू हुरैरा सच कहता है। या रसूल अल्लाह सच कहता? फरमाया हाँ, मर्रानी फकद रअल हक, जिसने मुझे देखा उसी ने मुझी को देखा, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये साहब किस भंग के पेड़ के नीचे माल फूंक कर जहाज बने हुए थे और लोगों ने इसे पकड़ लिया और मिंबर पे चढ़ा दिया। दरअसल ऐसी कोई हदीस मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है, न सही न ज़ईफ। और ये शख्स जो है ये मिंबर पे बैठकर झूठ गढ़ रहा है। जी हाँ, मिंबर पे बैठकर झूठी हदीस बयान कर रहा है। जो इसको सुनने वाले हैं या तो उनके पास अकल नहीं है या फिर उनके पास जूते नहीं है। अगर उनके पास अकल होती वो जूता हाथ में लेकर इसका गिरेबान पकड़ते और कहते कि तुमने जो हदीस बयान की है ये कहाँ है, कहाँ लिखी है हदीस? ये हदीस कहीं भी नहीं लिखी है। इस शख्स ने झूठी हदीस गढ़ी है और झूठी हदीस गढ़ना इंसान को जहन्नुम में ले जा सकता है। इस शख्स ने झूठी हदीस गढ़ी है और फिर ये लोग कहते हैं कि तुम हमारे आलिम की तौहीन करते हो। हालांकि ये लोग कोई आलिम नहीं है, ये लोग रोटियों और बोटियों के लिए झूठी हदीसें गढ़ते हैं। और झूठी हदीसें सिर्फ वही गढ़ सकता है या तो वो मुनाफिक हो या पागल हो या फिर वो किसी किस्म का नशा करता हो। मुनाफिक हम इनको कहते नहीं है, पागल ये लगते नहीं हो, तो फिर ये लोग नशे ही करते होंगे। वरना मिंबर पे बैठकर ऐसी अजीम जगह पे बैठकर झूठी हदीस कौन बयान करेगा? वो तो या तो नशेड़ी होगा या फिर मुनाफिक होगा या फिर पागल होगा। और जब हम इनको ये कहते हैं, असलियत बयान करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि तुम गुस्ताख हो। ये लोग आलिम नहीं है, ये लोग उलमाए सू हैं और उलमाए सू के लिए अल्लाह ने कुत्ते की मिसाल दी है। मैं तो फिर भी इनको नशेड़ी कहता हूं। उलमाए सू के लिए अल्लाह ने कुत्ते की मिसाल दी है और ये लोग इसी तरह से झूठी हदीस से मिंबर पे बैठ के गढ़ते हैं। खैर, चलते हैं अगली कहानी की तरफ। फिर आप एक दफ़ा सैयद जमाल शाह के खिदमत में हाजिर हुए। वो उस वक्त के वली थे, वो इनके दादा मुर्शद हैं। हाँ जी, दादा मुर्शद थे। तो वो आप उनकी आदत मुबारक थी कि तेल जो है गर्म तेल के साथ हाथ और बाजू जो है वो धोते थे। अल्लाह। और आपसे कहने लगे कि अगर आप वली कामिल हो तो इसमें छलांग लगाओ। और आपने फिर फौर छलांग लगा दी और रक्स करने लगे और गोया इस तरह से जैसे कि ठंडे पानी में आप रक्स कर रहे हैं। वाह, ये थी आपकी करामात। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आपके जो बाबे हैं ये हमेशा अजीबो गरीब काम क्यों करते रहते हैं। मतलब क्यों यार, क्या वजह है? नॉर्मल रहो। लेकिन नहीं, कोई बाबा पानी पे चल रहा है, कोई बाबा हवा में उड़ रहा है, कोई बाबा जो है वो चांद से खेल रहा है, कोई बाबा सूरज में घुस रहा है, कोई बाबा तेल में कूद रहा है, कोई बाबा मर रहा है तो फिर वहां पर वो फरिश्तों से लड़ पड़ता है, कोई बाबा कद्दू ना खाने पर अपने ही बच्चे को कत्ल कर रहा है। भाई ये सब क्या लगा रखा है? क्यों फटे करते रहते हो तुम लोग? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कोई तेल वेल में कूदा नहीं था। जब रोमन्स के साथ जंगें हुई थी ना तो सहाबा को, कई सारे सहाबा को तेल की कड़ाइयों में शहीद किया गया था। जी हां, सहाबा को तेल की कड़ाइयों में शहीद किया गया था। लेकिन इनके बाबे जो हैं वो तो तेल की कड़ाई में रक्स करते हैं, तेल की कड़ाई में डांस करते हैं। सहाबा के पास ये करामतें नहीं है, लेकिन इनके बाबाओं के पास ये करामतें हैं कि वो तेल की कड़ाइयों में रक्स करते हैं। सहाबा को तीर लगती है, वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन इनके बाबा जो हैं वो बुलेट प्रूफ होते हैं, उनको कुछ नहीं होता। सहाबा पानी पे नहीं चलते, लेकिन इनके बाबे जो होते हैं पानी पे बोट की तरह चलते हैं। सहाबा हवा में नहीं उड़ते, इनके बाबे हवा में उड़ते हैं। सहाबा जो हैं ऐसे करतब करके नहीं दिखाते, ऐसी करामतें करके नहीं दिखाते, लेकिन इनके बाबे जो हैं वो तो कुछ भी कर लेते हैं। हालांकि कोई बाबा किसी सहाबी की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है, ये इनका अकीदा है। लेकिन फिर भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ बाबों की कहानियां गढ़ते हैं। और फिर जब हम इनको हकीकत बयान करते हैं, कहते हैं कि तुम तो वहाबी हो, तुम नाज़बी हो, और कहते हैं कि तुम्हें इसराइल फंड कर रहा है। मुझे इसराइल फंड नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ तुम लोगों के इन झूठों से तंग आ गया हूं। फिर जब गैर मुस्लिमों से हमारी बहस होती है, वो तुम्हारे यही झूठ
हमारे सामने लाते हैं और हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते। आप देख लेना जो सारे एक्स मुस्लिम्स हैं उनकी चैनलें तो इसी पर चलती हैं, वो यही दिखाते हैं कि किस तरह से ये लोग झूठ बोलते हैं और इन्हीं की कहानियां सुनाकर वो लोगों को गुमराह करते हैं, कहते हैं कि यही दीन है। असल में ये दीन नहीं है। खैर आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और मेरी दूसरी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे जो हलवाखोर हैं वो स्ट्राइक देने पे लगे हुए हैं। और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक कर देना और मेरी इंस्टाग्राम ID जो है उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।